बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन मुग कंडीशनल फॉर्मेटिंग बांधी स्टाइल्स बांधी पदे ग्रुप बांधी मुग कार को सेल्स बांधी कार को तासे यो टेबल लरे यो पदे टेबल का सर स्टूडेंट मार्क्स दी द स्टूडेंट्स दी द और सर दे क्लासेस दी और दे मार्क्स दी मुग लोमड़े मुग सर दे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशनल वे की शर्तिया फॉर्मेट वेल की अगर डिजाइन वर्क हो अगर फॉर्मेट वर्क हो अगर स्टाइल वर्क हो कलर वर्क हो फुल फॉर्मेट के चवल द फॉर्मेटिंग द खातर बानी यूज की कना is used based on condition तासी बदलता फॉर्मेट वर्क हो हाँ to give the format the कंडीशन पासास वाले फॉर्मेट देता और की कंडीशन से दवाई कंडीशन देता हुई हाँ शर्त दस दे मसलन दा सेल दे कना दा सेल मुंग टोल द कार द सेल सर दे सेल द एड्रेस सर दे मतलब दा C6 दे कना कदा C6 की दे 500 नंबरी पर तशवी 500 नंबरी पर तशवी तो दे तसंग रंग वर काय तो रेड कलर वर की अब दे सिरुनो की दे 500 नंबरी का तशवी तब आगे तसंग कलर वर की ब्लू कलर आगे दा येलो कलर बहुत वर की दे ना का तशवी दे ना पूर तशवी तो रेड कलर वर का दे सा मसाविश पर्स का जेड कलर वर का दे द कंडीशन वेल की दे द कंडीशनल फॉर्मेटिंग वेल की द कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कांसेप्ट माने कोई शोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग दा माना चिता से दे कंडीशन दे शर्त पासास बाने यो सेल ता फॉर्मेट वर होई एदी हद अब से शदे पर्पस इदा दे कना पर्पस इदा दे चिता से पर्स का सल शागिर्दान लगे और दा मालूम हो कि मुसर सुग नाकाम दी तासी पदिस मुकम्मल कालम बानी तासी से कोई पदे कालम बानी कंडीशन अप्लाई कोई दलता और तवे ची तासुम रम नाकामान दी कना दे टोल माता रेड कलर के राका जो माता पता वाला कि चार दा रेड कलर के शो तो आसान मिसाल दे दे वज़र आजम पदे बानी ज़दा अप्लाई कोम पदे सेल्स बानी लागोरी सी दमा और इंतखाब करे दे सिलेक्शन में करे दे जोर दसवाय मा जोर तोयम कना दलता माता उस अंदाजा टाकी तो तुम्हारे दे 50 टाकी दी जोर ते मचना दे 500 नशी पुर दी दामत संगा तो स्कल दर दास इंतखाब दे रेड कलर सरा कोई कना दासे येलो कलर सरा कोई ग्रीन कलर सरा दासे अखले जोर ते मची बस दे 500 न पुर दी दामा सरा ग्रीन कलर सरा अखला वगोरे चार्ज दे 500 नंबर पुर दा दामा सरा ग्रीन कलर के लिए जोर ते मचना यार जमादार दे फक जोर ते मची चौका दामा तप येलो कलर के शो कनो येलो कलर के शो गई कोई चारा दा खो वशो जोस बाड़ मची देना तो कम आदत छी मतलब दे 500 न चा कम नंबर खस्ती या कम आदत संग का शोय का और रेड कलर के माता वखा मतलब जो तसवर को 500 तवर को तो गरे रेड कलर आरो ची तास इंतखाब होई जो जमा तो रेड कलर के खच माता मालूम छी दाना कामान सोग दी दादे माते शो के चोर रहमत पर आईटी क्लास की शपाक साली फोड़ी दा कलर की सो गरी तास तब आसानी सर मालूम है कि चोर दा खलका सर नाकाम दी नो दे तो टोला आगा अससी और इस्तेमाल हदफ ची दे गम दादे चलेस दिन तास तो खाई तास और ते चिना यार ज माता का पर खाए कना ची दा 500 दा आते तरमेन नंबर खस्ती जब सको मा जब तराजम बेटवीन था जब 500 और तो इंतखाब मा आते और इंतखाब वगैरह automatas selection का había dua espalda había वो 500 नॉर्मल तो सेलेक्ट पे 10 के वाले सीधी कंडीशन पास इंसान गई 10 पैदा गई امدا कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे जोर ते में बस मुशखस वादा तौर तक हम چې چا نمبر د 100 سره مساوي وا د اویا سره مساوي وا ماته پناخه کا تاریخ ماته د الله نمبر اویا نمبر وړي ټول ماته پناخه کوي زور ته مې چیرې څلور سره چا وړي د ماته پناخه کما د پناخه کوي دونه پر وړي نو دا تاسو په دې خاطر باندې اوس کوي که چیرته اوس دا ټیکس دی کنه دا ټیکس انتخاب کوم داسي د زراشم
زه ورته وایم چې د چا په نوم کې فرض کا زیډ وي که نه زیډ دا ماته څنګه په نښه کا وګورئ ورته وایم چې نه ای د چا په نوم کې ماته په نښه کړو د ټولو کې شته دی ځکه ورته وایم چې علي چې د چا په نوم کې وي علي هلته وګورئ ولي مې انتخاب کړي ځکه د ډبلیو نه وروسته د علي لفظ پوره شته دی ورسره اکسل ځکه انتخاب وي زه ورته وایم چې کې په کوم یو کې راغلی په نښه کړه کې هم ته په نښه کوي که ته چې جې په نښه کړه دا د ټیکس بیس باندې دا کېږي تاسو په ټیکس باندې سره معلوموئ فرض کړه داسې ډېر نومونه پسې ګرځي احمد او علي او دا زر نومونه وي در سره یا سل نومونه وي داسې په اسانۍ سره کولی شي په دې باندې پیدا کوي دا وګورئ که چېرته موږ سره تاریخونه وي که نه زه اوس فرض کړه نننی تاریخ ما سره څوم دی 5/11/2025 زه ورته ورکړم د 5/10 او 26 انټر به کوم دا دی اوس زه ورته وایم که نه ما سره فرض کړه نور داسې تاریخونه هم دي مختلف تاریخونه دي 12 هم دي او 13 هم دي داسې تاریخونه دي زه ورته وایم چې دې تاریخونه کې نه دی ما ته څه وکړه هغه ډېټ ما ته په نښه کړه که نه چې زه یې ته غواړم yesterday ما ته په نښه کړه نو ما ته به څه وکړي ګوره yesterday ته تو ما ته سلیکټ کړه ته ورته وایې چې یاره ټوډے ما ته په نښه کړه نو اوس وګورئ نن 11 تاریخ دی که نه تاسو ته څنګه ټوډے انتخاب کړه تاسو ټوډے کړله ته وایې چې یاره زه به دا دې خاطر راوړم چې تاسو ته ښه معلوم شي چې یاره ټومارو ما ته په نښه کړه سبا 12 تاریخ دی هغه ما ته په نښه کړي ډایرکټ دا د ډیټ په اساس باندې ترسره کېږي که ته ورته وایې چې لاست ویک او دس منت او دس ویک دا ته انتخاب وایي ټول به ته انتخاب کړي نو دا تاسو تاریخونه په دې کې څنګه کولی شئ داسې په نښه کولی شئ لکه څنګه چې تاسو نمبرز په نښه کولی شئ همدارنګه دې کې زه اوس غواړم که نه دلته ما سره ډوپلیکیټ ویلي اوس دي مطلب یو څو داسې نومونه دي چې هغه ما سره بار بار تکراري شوي دوه پیره زه ورته وایم چې ما دا ډوپلیکیټ ویلي اوس پیدا کړه چې کومې دي زه به څه کوم په دې به زه کلیک کوم ما دې په نښه کوي وګورئ ډوپلیکیټ ویلیوز که یونیک ویلیوز په انتخاب کوئ نو هغه چې کوم ډوپلیکیټ دغه منو درته انتخاب وي هغه کوم چې یونیک دی مطلب یوازې یو ځل راغلی دی هغه ورته انتخاب وي که وایي چې نه را بس ډوپلیکیټ په نښه کړه تاسو به ډوپلیکیټ څنګه کوي په نښه کوي اوکې کوي نو دا رولز دي په دې خاطر باندې چې دا خو د هایلایټس لرو اوس مونږ یو بل اپشن لرو چې هغه ته موږ څه وایو مونږ ورته مکمل ټاپ او باټم داسې ورته انتخاب ورته چې هغه اول لس عددونه مو ته په نښه کړئ اول 3 اول 4 ټاپ 3 ټاپ 4 ټاپ 5 دا مو ته په نښه کړئ یا باټم 5 چې کوم ښکته کوم 5 دانې دي هغه مو ته په نښه کړه دا به څه کوي موږ ته اوس په دې کې دا په نښه کوي وګورئ لس دانې چې کوم ټاپ دی هغه موږ ته زه ورته وایم چې یاره ما سره چې 3 کوم ټاپ دی هغه ما ته په نښه کړه 3 چې 4 ټاپ نمرې وړي دي وګورئ دا ټاپ هلکان دي ټاپ نمرې وړي که ته هم چېرې 5 کا نه 5 ماته انتخاب وي دا د ټاپ کنډیشن د دې په خاطر باندې اوس کېږي زه بیا داسې انتخاب هم ورته کنډیشن ته راځم دا اوس زه ورته وایم چې په پرسنټیج لحاظ باندې ورته ورکوم چې فیصدې په لحاظ باندې هماغه د نمبرز په لحاظ دی او که فیصدې په لحاظ ورته ورکوي هماغه خبره ده زه ورته وایم چې فیصدې به داسې وي که نه چې دې کې ماته 10% داسې انتخاب کړه یا 10% به زه ورته کوم چې 10% د دې سلو نه 10% برابره کړي فرض کړه دا نمرې موږ په فیصدې تقسیم کړو چې هغه 10% ټاپ هلکان وي هغه 10% پکې په نښه شي نو تاسو کولی شئ د فیصدې په اندازه ورته ورکړئ تاسو ته باید په نښه کوي همدارنګه په ټاپ اینډ باټم کې داسې که غواړئ چې تر ټولو ښکتني عدد په نښه کوي ښکتني عدد زه ورته وایم چې ما سره 4 ښکتني عدد په نښه کړه څو 4 تاسو ته 15 4 او 4 دا درته په نښه کوي ورته وایي چې یاره ما ته د فیصدې په لحاظ باندې چې مطلب زه ورته ورکوم چې مطلب 40% چې کوم ټیټ هلکان دي هغه 40% یعنې مطلب مونږ که دا ټیټ هلکان 100% تقسیم کړو په دې کې هغه 40% ته ماته سلیکټ کړه د ټولو ښکتني هغه به داسې سلیکټ وي لکه مثلا زه 40 وایم وګورئ دې کې داسې دومره داسې دا 100% ورکړي که نه بیا ټول ته انتخاب وي ځکه دا ټول 100% ده ټول 100% ده 100% کې تاسو ورته هغه اندازه ټاکئ چې دومره اندازې په داسې ماته څنګه کوي سلیکټ یې کوي
ښه ایوریج خبره ده د اوسط نه پورته اوسط نمبر ده موږ سره فرض کا په دې کې اوسط یو نمبر ولرو د هغې نه پورته چې څومره دی که نه هغه ماته په نښه کا اوسط دې ته ویلی کېږي که نه چې تاسې ټول جمع کوئ ټول عددونه را جمع کوئ او بیس په د هماغه عددونو په شمار باندې تقسیم کوئ چې هر څو یې راویستل نو هماغه عددونه چې څومره پورته عدد راغله هغه به څه کې داسې سلیکټ کېږي دلته او داسې د دې ایوریج نه بیلو عددونه په نښه کوئ دا داسې د بیلو عددونه په نښه کړل تاسو دا ټول سره جمع کوئ بیا د دې په عددو په شمار باندې تقسیم کوئ تاسو ته پته ولګي چې هغه ایوریج څومره دی نو هماغه عددونه نه ښکته چې دی تاسو ته په انتخابوئ ورسېدئ همدارنګه ډیټا بارز دي موږ سره دا نمبرز دي موږ یو په یو بل شکل کې دا شو کوو ځان سره په داسې شکل کې موږ ته ګورئ موږ ته معلومیږي چې دا دومره په صدر دی دا دومره اندازه کې دی هغه شپږ نوي والا چې د هغه خانه بیخي فل ده او کوم چې شپږ څلوېښت والا د هغه خانه وګورئ نیمایي ده همداسې پنځه دېرش والا د هغه نه هم خانه کمه ده دا ډېټا بارز دي داسې وګورئ بل کلر کې اخلی دې کلر کې اخلی دې کې اخلی هر سټایل کې چې اخلی تاسې کولی شئ پکې یو سټایل واخلئ دا سولیډ کلر دی او دا ګریډینټس دي دا لږ سپین رنګ او نور رنګونه سره میکس شوي غوندې دي همدارنګه دې کلر سکیل هم دی داسې تاسو ته داسې په نښه کې چې کوم ټاپ نمبرونه دي هغه شنه رنګ کې اخیستی دي کوم چې پسې لږ راښکته دي هغه زیړ رنګ کې اخیستی دي کوم چې پسې سرې لیکه کې دي نو هغه سور کلر کې اخیستی دي نو مختلف کلرس دي داسې پکې اپلای کولی شئ داسې هغه ډیټا ویژوالایزیشن تاسو ته کوي همدارنګه دلته موږ سره ایکنز دي دې کې تاسې وګورئ دا موږ سره درې ایکن دي یو چې کوم ټاپ ایکن وي هغه پورته خواته د هغه غشه وي کوم نمبر د چا کم وي هغه غشه ښکې خواته وي د چا چې اوسط وي هغه غشه داسې رایټ سایډ ته وي داسې دا وګورئ دا کې معلومېږي داسې هر یو چې داسې دې کې انتخاب ووایي هغه انتخابولی شي دې کې چې هر سټایل داسې اخلئ دا سټایل اخلئ دا اخلئ دا اخلئ چا ټاپ وړي دی ګوره هغه ته شین ټک مارک کړی دی چا اوسط وړي دی هغه ته زیړه علامه ورکړې چا چې کم وړی هغه ته چلیفه علامه ورکړې ده یا دا ساده ورکولی شئ یا دا ستورو په هغه کې ورکولی شئ شکل کې یا داسې وګورئ ور چا پوره خانه توره ده د چا بیخي توره نه ده چا څنګه ده چا څنګه تاسې دلته وګورئ هغه د ټلیفون سیګنال غوندې دا یو نوې نمرې وړي دي دلته سیګنال یې پوره دي هغه شپږ څلوېښت چې وړي دي هغه ته یو سیګنال ورکوي مختلف سټایلونه دي چې هر سټایل تاسې اپلای کوئ تاسو ته د ډیټا په اساس باندې دې څنګه کېږي سټایلز اپلای کېږي نو په کنډیشنل فارمټینګ کې د کنډیشن په اساس باندې تاسو ته ډیټا ته فارمټ ورکول کېږي همدارنګه موږ سره یو بل اپشن دی موږ ورته اوس چې موږ په اکسل کې څومره ډیټا لرو که نه دا ډیټا چې موږ سره څومره ده دا اوس د اکسل په فارمټ کې دا په ساده شکل کې ده زه غواړم چې دا ډیټا زه ټیبل شکل ته چینج کړم نو ټیبل خپل خصوصیات لري موږ به د ټیبل په هغه باندې بیا ځو مخته ټیبل کې خپل فیچرز دي لکه موږ په چې په ورډ کې څنګه ټیبل لوستلو ټیبل اړو نو ته به هغې کې رو سیل او کالم او دا کیسې کول نو ته په ورډ کې په ایکسل کې چې دا ټیبل دی کې هم شته دی خو د دې خپل فیچرز دي دا ټیکس اوس ما سره په ټیبل کې نه دی دا مو سره په ساده ایکسل کې موجود دی ساده ایکسل کې دی ګورئ ټیبل نه دی ټیبل خپل خصوصیات لري زه راځم د ټیبل ته ښه دا زه ټیبل په شکل کې اخلم خو دلته ما سره بیخي زیات سټایلونه دي چې په کوم سټایل کې زه غواړم دا واخلم یو سټایل زه په دې کې انتخابولی شم دا لږ لایټ غوندې دي چې مطلب سپین رنګ کې دي که نه دا لږ میډم حالت کې دي منځ کې نه سپین دي نه ډېر تور دي دا بیا ډارک دي بیخي تیاره دي تاسو چې دې کار انتخابوئ زه فرض کا په دې کې دا انتخاب کوم وګورئ دا څومره چې تاسو غواړئ چې ټیبل دی که دا اندازه تاسو څنګه شوې ده اندازې تاسو چې سلیکټ شوې ده تاسو که غواړئ چې دې ځای کې ټیبل رامنځته کړئ ځای کې هم سره رامنځته کولی شئ تاسو په ځای کې څنګه کې اندازه ښودل کېږي تاسو به څه کوئ چې کوم ځای کې غواړئ چې ټیبل رامنځته کړئ هغه څنګه به سلیکټ کړئ ټوله سلیکټ هم کړه ده بیا دلته راشئ هر سټایل چې غواړئ زه ورته دا سټایل غواړم ورپسې څه کا دا ورته لیکلی چې زما ټیبل څنګه دی هیډر هم لري نو هیډر به ورسره اوکې که هیډر نه لري ساده ټیبل ساده ټیبل که زه چېرې هیډر لري اوکې به یې کوم هیډر دې کالمونو ته وایي ګورئ دا سټوډنټ مارک او دا کیسې زه که ورته وایم چېرې هیډر نه لري بیا ورته ورته راځم هلته دا سټایل انتخابوم ورته وایم هیډر نه لري خلاص ښه دا موږ سره ګورئ اوس د دې هغه لپاره تاسو چېرته غواړئ مطلب دا ټیبل نه دی صرف همدې هغه کې رامنځته کوئ په دې لاندې نمبرو کې داسې همداسې کولی شئ څنګه کوئ چې رامنځته کوئ
اوس زه دغه سیل پکې غواړم اوس دې کې زه بس کوم خپل نوم هغه ته ورکوم سټوډنټس د دې کلر بیخي وایټ دی زه به دا د دې دا رنګ ورته څنګه کولی چینج کړم د دې خانو دپاره ته ما خپله د دې فارمټ سیل اخیستی دی دا به زه نارمل حالت یې اوسم بیا به جوړولی شي اوس وګورئ کالم 1 کې چې دی ما سره سټوډنټس دی سټوډنټس څه ده بیا کلاس دی بیا مارکس دی دا موږ سره اوس د ټیبل هغه دی تاسو چې کله راشئ که نه د دې خپله مینو وي د ډیزاین کې اوس د ټیبل ټول هغه ورباندې اپلای کېدی شي کومه سټایل غواړئ نوي ماډل کې غواړئ نوي هغه کې غواړئ بیا د سیل څنګه کولی شي تغیرولی شي هماغه د ورډ چې کوم فیچرس وو هغه دلته هم شته ټول پکې نو دې باندې بیا وخت ویل شي په زړ کې موږ په دې کې څنګه ټیبل لرو په دې باندې انشاءالله موږ پوره بحث وکړو خو په الحال تاسو د ټیبل اخیستلو لپاره څنګه کوئ دې نه تاسو استفاده کولی شئ او همدارنګه تاسو غواړئ چې دې ساحې ته ټیبل ورکړئ تاسو به څه وکړئ کنټرول ټي نه دی د کیبورډ نه پریس کړئ کنټرول ټي تاسو ته به د ساحه څنګه شي ټیبل شي وګورئ اوس ټیبل دی مثلا دغه داسې خپل کالمونه ورته ورکوئ داسې ټیبل کې خصوصیت څه شی دی ټیبل یو خاصیت دا دی ښه زه دې ته لاړ شم دا به داسې ښه کوم اوس تاسو ته دا دې کې غواړئ چې د څونه پورې ډیټا صرف واخلئ که نه فلټر یې کوئ تاسو په دې باندې کلیک کوئ په دې نقطه باندې تاسو ته وګورئ تاسو سره د مکمل هغه شو کېږي تاسو سره دا اول څه کا ټول آن چیک کا بیا ورته وایي چې ما ته د الي ډیټا څنګه دا ماته شو کا اوکې که داسې هسې وګورئ صرف د الي ډیټا تاسو څنګه کېږي شو کېږي به درته نور به نه درته شو کېږي تاسو بیا غواړئ چې بیا د فلټر نه وباسئ دا څنګه کلیر یې کوئ ورته وایي چې یاره ما سره د آی ټي سټوډنټس ماته صرف څنګه کا دا چیک اول آف کا بیا ورته آی ټي انتخاب کا بیا اوکې کا تاسو به انتخاب وي چې د آی ټي دومره شاګردان دي او دومره نمرې اخیستې دي نو د ټیبل حواله هم دا دی خاص تاسو ډیټا پکې څنګه کولی شئ ښه منظم کولی شئ او په ایکسل کې ساده فارمټ کې بیا داسې نه کېږي دا د ټیبل سټایل زموږ سره دا به زه ټول کلیر کړم بل مو سره سیل سټایل دی سیل سټایل دې په خاطر یوز کېږي که چېرته زه مطلب فرض کړه اخره کې ټوټل باندې سیل ولرم که نه ټوټل لپاره زه یو سیل ولرم دې ته زه یو جلا کلر ورکوم نو زه به څه کوم زه به سیل ته راځم ته زه کې به څه کوم دې ته به زه داسې یو سټایل ورکوم داسې ټوټل لپاره یا داسې آوټپوټ لپاره به داسې یو سټایل زه ورکوم هر سیل چې زما خوښ وي بس دا ورکوم داسې یا زه فرض کړه باندې کې غواړم که نه دې خانو باندې زه جلا سټایل اپلای کوم داسې کوم چې دا ما سره ښه دي دا ما سره ښه نه دي نور په بل سټایل کې داخلم دا ما سره بیډ دي داسې هم جلا جلا څنګه کولی شم سټایل نه ورکولی شم مخکې به د کنډیشن په اساس کول اوس یې په خپله خوښه باندې ټاکم دا سیل فارمټینګ دی ښه دا سیل سټایل دي داسې هر سټایل پکې څنګه کولی شي انتخابولی شي همدارنګه دا ټیبل دی ما سره که نه زه غواړم چې دې ټیبل کې نه دی زه یو سیل رامنځته کړم یا یو څه یو رو پکې رامنځته کړم یو کالم پکې رامنځته کړم یا به زه څه کوم فرض د احمد نه پاس زه یو بل سیل رامنځته کوم دلته دا اوکې کوم وګورئ تاسې احمد نه پاس ما سره مکمل کالم اضافه شول ته زه ورته وایم چې نه ما سره څه وکړه یو بل رامنځته کړم راته داسې کولی شي رامنځته کړي درته همدارنګه زه د الي نه پاس څه کوم دلته زه ورته راځم زه ورته وایم چې د دې ما سره رو رامنځته کړه مکمله د کالم رو به دا سره څنګه شي رامنځته شي او که تاسې ورته وایئ که نه چې د دې نه څنګه کړه یو کالم د دې شیټ کې څنګه ماته اضافه کړه نو دې سره ته داسې یو کالم اضافه شي اوس څو حالتونه دي ښه اوس به دلته یو ساده ډیټا واخلم دا به زه ټیبل دی هغه نه وباسم دا به زه کلیر فارمټ کوم ساده ډیټا شو ما سره یا زه به تمام سټایل ته پرېږدم خو یا به زه داسې وکړم زه به یو بله ډیټا واخلم تر څو داسې ورباندې ښه پوه شي دا دی ما سره دلته د الي د پاسه څه کوم یو سیل انزرټ کوم ما ته څه وایي ښه چې د الي سیل به څه کېږي دا به لاندې ځي اولنی حالت دا دی تاسې ورته وایي چې نه دا به ښي خوا ته ځي تاسې ورته یو بل سیل رامنځته کوئ
که ورته وایي چې دا انټایر رو رامنځته کوي که انټایر کالم رامنځته کوي داسې ځای کې څنګه کولی شي انتخابولی شي. زه ورته وایم چې دا د علي رو به ښکته ځي دا باید ښکته لاړ شي ما ته باید یو بل سیل رامنځته شي. زه دا اوکې کومه داسې څه یې ما ته this operation will cause some more cell to تاسو سره هغه رامنځته کې خو د پاس خوانې هغه کوم هغه چې هغه هم تاسو ته لاندې راوړل فارمټ یې ته راوړل که بېرته غواړې ساده حالت یې چې ته کلیر څنګه کوي آل فارمټ کوي تاسو سره به ساده رو رامنځته شي. وګورئ هغه ټوټل یې څنګه کړه ښکته تاسو ته راوړل ستونزه دا ورکوله که نه چې دا لاندې ټوټل نه دي دا د دې سره د اپریشن کې وه هغه یې موږ ځکه راکړل که دا اپریشن کې نه بیا دا ستونزه موږ نه راکوله. اوس ګورئ ښه د علي د فرض که زه د دې ایچ او ډي نه د منیجر نه پاس دی بل هغه رامنځته کومه داسې یا زه دا ټوله ډېټا دې نه زه سلیکټ کړم داسې دې کې اوس فارمولا اپلای ده چې اوس څه ستونزې مو طرف کوي زه یې ساده کاپي اخلم دلته راځم چې څنګه کومه صرف ویلې واچوم خلاص ویلې واچوم بیا دې کې زه یو څه سټایلونه م ورکوم داسې په خپله خوښه ریډ کلر کې دې کې او بولډ یا به دا کلر زه ورته لږ زیډ کلر ته کوم سایز به لږ زیات کوم او دا ټوټل لپاره به زه یو بل سیل سټایل څه واخلم بس. اوس زه غواړم که نه چې د دیوالي نه پاس زه یو سیل واخلم یا زه د دیوالي سیل باید ما ته رایټ سایډ ته چینج شي زه به دلته یو سیل اخلم وګورئ دیوالي هغې خوا ته ویوړم موږ ته بل سیل څنګه انزرټ کړو زه غواړم چې مکمل یو رو انزرټ کړم که نه دا به څه کوي داسې دا انتخابوي او که دې ځای نه دا انتخابوي هماغه خبره ده. زه څه کوم انزرټ ته راځم زه څه کوم رو تاسو ته مکمل رو څنګه کړل اضافه کړه ګورئ په دې ټیبل کې اضافه کړه ځکه دا په ټول شیټ کې دا رو اضافه کېږي که ورته وایي چې یو کالم هسته اضافه کړه تاسو به څنګه کېږي یو کالم وګورئ سر تاسو ته اضافه کړي تاسو دې ځای کې ولاړئ که نه او کالم اضافه کوئ ها کالم اضافه کوئ دې سیټ کې او داسې دا دواړه انتخاب کړئ داسې او بیا ورته راځئ او ورته وایي چې هغه کالمات اضافه کړم تاسو ته به 2 کالم اضافه کوي دلته څومره چې تاسو انتخاب کړی وي فرض کړه 3 څلور 5 هماغه په اندازه تاسو څنګه کېږي کالمونه اضافه کېږي که همداسې روګان تاسو دومره انتخاب کړی دومره نور روګان غواړئ نو ته راشئ په روز باندې کلیک وکړئ ګورئ نور روګان تاسو نور څنګه شوي اضافه شوي نو دا د او که تاسو چې دا غواړئ چې مکمل شیټ بل راواخلئ لاندې وګورئ دې جمع علامې نه هم راوړلی شي او دې نه هم راوړلی شي انزرټ شیټ ګوره بل شیټ تاسو ته واخیستو دویم شیټ ته راغلی بیا ته اول شیټ ته ځئ اول ته لاړ شئ او دې نه هم اخیستلی شئ بل شیټ ته کلیک وکړئ دا دریم شیټ رامنځته شو د اول شیټ دی نو دا انزرټ په دې خاطر باندې که بیرته تاسو ډیلیټ کول غواړئ که نه زه فرض کړم هغه بیرته ودرم کنټرول زد کنټرول وای دغه فرض کړه دا سیل ما اضافه راوسته دي زه بیا ډیلیټ کول غواړم ډیلیټ سیل ما ته اوس بیا ما خبره کوي دا لاندې سیل به تاسو ته پورته ځي زه به دا اوکې کومه وګورئ دا سیل صرف پورته وړل نور ډیټا پورته ونه وړله زه ورته وایم چې نه که فرض کړئ زه یو سټایل ورکړم که نه یو کلر زه ورکړم سیل کلر داسې د یوې خانې ده اوس تاسو ته بدله کېږي زه ورته وایم چې دا ما ته څنګه کړه لیفټ سایډ ته دا نور سیلونه راوړه زه به دا وکړم که ګورې دا سیل دې خواته راوړل او هغه یې ډیلیټ کړه ما سره نو اکسل خو داسې نشي کولی چې من یو شی ورکړي خو لاندې خوا نه چپ اړخ نه د باټم نه داسې یو لیټر راوړي هغه ځای کې داسې څنګه کې ځای په ځای کوي نو ډیلیټ آپشن هم داسې استعمالي داسې دا مکمل رو ډیلیټ کوئ په دې باندې کلیک وکړئ داسې مکمل رو به ډیلیټ شي که تاسې غواړئ چې مکمل دا کالم ډیلیټ شي که نه تاسې به څه وکړئ دلته ډیلیټ ته راشئ او کوم سلیکټ کالم ټول ډیلیټ شو تاسو سره تاسو څنګه کولی شئ په اسانۍ باندې او که وایئ چې مکمل شیټ ما ته ډیلیټ کړه زه به دا دریم شیټ کې ودرېږم تاسې خالي ده ما سره زه به څنګه کوم مکمل شیټ زه ډیلیټ کوم ګوره ما سره ډیلیټ شو اوس په دې کې ودرېږم دې ځای هم ډیلیټ کولی شئ په اسانۍ باندې ښه ته رایټ کلیک وکړئ دا ډیلیټ واخلئ بیا هم ډیلیټ کېږي او دې ځای هم ډیلیټ کولی شئ مکمل شیټ نو ستاسو فقط څنګه کوئ همسې کولی شئ بل په دې کې موږ سره د رو او د کالم سایز دی رو هایټ دی او د کالم ویټ دی موږ سره هایټ څه معنا لري هایټ دې ته وایي ښه دا وګورئ دا رو دومره هایټ اوس لري دومره غټه ده او د کالم ویټ ما سره څه دا دی اوس دا دومره کالم دی د دې کالم ویټ دومره شو او د دې رو هایټ موږ سره دومره شو د دې په سایز باندې موږ بحث کوو دې ځای کې په دې آپشن کې اوس ما ته څه کوي رو هایټ څومره دی دې ځای کې تاسو وګورئ 4.15 او نارمل څومره وي
زه یو نارمل رو وګورم، نارمل تاسې دا وګورئ څومره ده 14.5. نو که چېرته تاسې دا اصلاح کول غواړئ نو ته څه وکړئ داسې یا د دې باندې داسې داسې کلیک وکړئ، ځکه څه ورکړئ 14.5 اوکې کړئ واپس تاسو ته بېرته نارمل حالت ته راوړي. که وایئ چې نه زه اټو پیټ کوم د نورو سره دا سپیډ راولم لکه دا اوس دا پاسنۍ او لاندنۍ سي دي که دا نور به هم دې په سایز باندې برابر راشي. نو بیا څه وکړه اټو پیټ رو ورسره ووهه د لاندنۍ سره به د دې سایز څنګه شي یو شی راشي. اوس وګورئ د دې خانو د نورو خانو سایز یو شی دی هېڅ فرق سره نه کوي. نو دا اپشن په دې خاطر یوز کېږي. بل د کالم ویډ دی موږ سره د کالم ویډ دلته وګورئ بیخي زیات دی که نه تاسو ځکه دا څنګه کولی شئ معلومولی شئ. اوس څومره دی 15.09 دی او په نارمل حالتونو کې نارمل کې موږ سره څومره دی زه بېرته وګورم 8.09 دی. دې ځای کې تاسو دا هم کولی شئ ښه دا اټوپیټ کالمز نه دي اټوپیټ کالمز دا تاسو سره دا تاسو کولی شئ د ډیټا په مطابق باندې دا کالمونه څنګه سره پیټ راولئ. دا وګورئ ډیټا څومره وکړه همدومره کالمونه ورته پیټ کړل ټیبل داسې کوچنی کړی داسې هغه ډیټا مطابق داسې کالمونه راوستل. نو دغه اپشن په دې خاطر یوز کېږي چې هغه د ډیټا مطابق باندې څنګه کالمونه یو شی راشي او دا اپشن په دې خاطر یوز کېږي اټوپیټ روز چې دا د نورو روګانو سره د دې رو سایز یو شی شي. او دې ځای کې تاسو ته ډیفالټ کوم ویټ دی کنده چې تاسو ته ښیي چې ډیفالټ موږ سره 8.09 دی هغه ډیفالټ سایز تاسو ته ښیي. نو تاسو بیا کولی شئ چې په دې اندازه باندې تاسو یو کالم ورته برابر کړئ. 8.09 دی که نه اوس دا ما سره ډېر اوږد دی زه اوس ته راځم بېرته داسې اصلاح کوم داسې کالم ویټ ته راځم دا ما سره زیات دی که نه زه ورته لیکم 8.09 اوکې کوم وګورئ دا نارمل حالت ته لاړو نارمل رو شوه. نو دا د دې په سایز باندې خبره وه. بل مونږ یو رو یا یو کالم مونږ په دې کې څنګه هیډ کوو نو په دې خاطر باندې مونږ یوز کولی شو. فرض مثال د علي رو ده دا زه هیډ کوم داسې نه دا د علي کومه ډیټا چې دا وخت دا ډیټا ما سره ټوله هیډ کېږي دې ځای کې دا اوکې کومه وګورئ ډیټا ورکه شوه. که بېرته یې راوړل غواړئ همدې ځای کې داسې ودرېږئ همدې ساحه کې تاسو ته وګورئ ښه تاسو چې کله ته راشئ 4 پسې ډایرکټ څه دي 6 دي تاسو نه هغه رو ورکه شوه که نه تاسو بیا دې کې پیدا کولی شئ. رو دې ځای کې ګوره شمار به وګورئ داسې کوم ځای کې چې تاسو سره عددونه کم وه او هیډ ورک وه تاسې پوهېږئ چې دې ځای کې دا رو سره څنګه هیډ شوې ده. که کالم سره هیډ بیا به دا داسې ګورئ بي سي به داسې ګورئ. اوس دا بېرته څنګه کومه راوړم هیډ شوې ده مانه بېرته زه څنګه کوم رو ان هیډ کومه دغه څخه زه ټول انتخابومه داسې راځم ان هیډ رو وګورئ اوس هغه رو څنګه شوه ما سره راوړل شوه. نو هغه څخه به تاسو ته مشخص کوئ چې په دغه ساحه کې تاسو رو ورکه ده که هر ځای کې ودرېدئ بیا درته نه پیدا کوي هغه ځای به ورته مشخص کوئ. همدارنګه که دغه کالمونه تاسو نه ورک شو دا 2 دانې کالمه تاسو دا هیډ کړل فرض کړه هیډ کالم مو وهل که نه درنه هیډ شو. اوس تاسو نه پوهېږئ ګوره جې نه خو ډایرېکټ وروسته جې نه دی که نه چې دی داسې څو کالمونه دی کې ورک دا ځای ته انتخاب کوئ بېرته بیا راشئ او ان هیډ کالم څنګه کوئ دا ووهئ تاسو ته بېرته کالمونه پیدا شي. همدارنګه که مکمل شیټ تاسو هیډ کوئ که نه تاسو به یو بل شیټ واخلئ بیا به دا شیټ تاسو سره څنګه هیډ کېږي داسې دا به زه څه کومه هیډ کوم ما سره مکمله شیټ اوس هیډ شوه. که بېرته یې راوړم غواړئ بېرته لاړ شه ان هیډ شیټ. اوس دې کې داسې که ډېر شیټونه هیډ کړي ټول به تاسو ته ښودل کېږي چې کوم شیټ تاسو راوړل غواړئ اوس نو هغه ورته انتخابوئ که 10 وي 15 وي که 3 وي که 4 څومره شي وي تاسو ته همدا اوکې کوئ تاسو ته څنګه شوله بېرته هغه شیټ راوړل شوله. نو دا هیډ کول او ان هیډ کول اړوند دی. همدارنګه که د شیټ تاسو دا نوم نه دی دا شیټ 1 دی که نه دی به تاسو دا رینیم کوئ دا اوکې کوئ ګورئ هغه ځای انتخاب شو ورته لیکئ چې سټوډنټ ډیټا یا ورته لیکئ امپلای ډیټا ورته لیکئ داسې یو نوم ورته ورکوئ یا باندې ځای کې هم تاسو کلیک کولی شئ ګوره په دې باندې رایټ کلیک وکړئ دا تاسې رینیم کړئ ځای کې بېرته ورته لیکئ ان ډیټا ورته لیکئ بېرته دا داسې رایټ کلیک پرې وکړئ رینیم یې کړئ ډیټا داسې هم کولی شئ. که په همدې باندې ډبل کلیک وکړئ هم تاسو ته اصلاح کوي بېرته صرف امپلای لیکئ
همداسې کولای شئ. نو څو طریقې دي، مختلفې طریقې چې تاسو دا ورباندې څنګه کړنی کوي. همدارنګه که تاسو د دې ځای دا کاپي کوئ که نه او بل ځای وړئ، دا مکمل شیټ وړئ ښه، دې باندې تاسو څنګه کولی شئ دا اوکې کوئ. داسې دا د امپلای کوم شیټ چې دی که نه تاسو دا غواړئ چې بل ورکبوک ته انتقال کوئ یا اخر ته یو څه د دې شی او د دې ورکبوک. اوس دا کلاس ورکبوک دی که نه تاسو غواړئ چې د بوک 1 په نوم باندې یو بل کلاس کې هغې کې دا تاسو څنګه کوئ داسې دا واچوئ اوکې وکړئ مکمله به دې نه موف کېږي. یو بل کاپي خبره ده که چېرته غواړئ چې دلته دې بیا هغې ته دې ولاړ شي او تاسو ته څنګه کریټ کاپي ووهئ. دا زه غواړم چې دلته هم پرته وي هغه ته هم لاړه شي. زه به دا وکړئ کومه داسې وګورئ ما سره بوک 1 په نوم باندې یو بل ډاکومنټ هغه جوړ شو ورکبوک او په هغې کې ما سره دا شیټ څنګه شو اضافه شلو او په دې کې هم شته دی ما سره وګورئ دوه ځایي ښه دې کې هم شته کلاس ورک کې هم شته دی او بوک 1 کې هم شته دواړه څنګه دي ما سره موجود دي. دا امپلایي شیټ دی دا د بوک 1 دی وګورئ دې خپل نارمل شیټ دا دی ما سره بل شیټ یې اضافه کړي. زه کولی شم مکمل شیټ بل یو ورته فایل ته انتقال کوم. نو په دې طریقه زه کولی شم چې انتقال یې کړم. همدارنګه دا لاندې ټیب تاسو ګورئ دا ټیب دا امپلایي دا نیم چې لیکل شوی که نه دې ته تاسو کلر ورکوئ که نه داسې نه ورکولی شئ مختلف کلر سي داسې سټایلش باندې کلر سي داسې داسې دې څنګه کولی شئ یو کلر ورته ورکولی شئ. همدارنګه دا شیټ به داسې پروټکټ کوئ که نه چې څوک پکې ایډیټ ونه کړي تاسې به څه ورته وکړئ دې کې تاسو صرف څه کولی شئ دې کې تاسو ته انتخابوئ کوم کوم کارونه باید وکړي هغې اجازه تاسې ورکول غواړئ که نه دا چکونه به آن کوئ مطلب سیل فارمټ وکړي دا به تاسې آن کوئ کالم فارمټ وکړي یا رو فارمټ وکړي یا انزرټ کړي یا رو ختمه کړي یا ډیلیټ کړي یا هغه کړي او زه ورته صرف به سلیکټ کړئ او دا کار کولی شي بل څه هم نشي کولی. زه ورته دا څنګه کوم یو وهمه یو پاسورډ زه ورته ورکوم زه به څه کوم یو پاسورډ به زه ورکوم ما اوس یو پاسورډ ورکړئ زه بیا دا اوکې کوم بیا دا پاسورډ ما نه غواړي بیا مې ورته ورکړئ اوکې مې کړئ. اوس دا سیل ما سره څنګه دی دا ما سره پروټکټ دی پروټکټ دې ته وایي که نه زه اوس په دې کې ایډیټ نشم کولی هېڅوک زما په دې سیل کې ایډیټ نشي کولی وګورئ زما په ډیټا کې څوک تغیر نشي راوړلی. نو دا تاسې بېرته ان پروټکټ کول غواړئ که نه په دې باندې بیا کلیک وکړئ تاسو څنګه یې پاسورډ ورته ورکړئ ښه صحیح. اوس که زه غواړم چې په دې کې ایډیټ وکړم په ډېر اسانۍ سره وګورئ بیا دا پکې ایډیټ هم کولی شم که نه یې غواړم همداسې زه کولی شم. یو داسې وي که نه زه ورته داسې انتخابوم چې یاره ماته نه دی دې سیلونو کې تاسې ایډیټ مه کوئ یا دې کې ماته ایډیټ وکړه په دې نورو کې د ایډیټ نه کېږي. زه به څه کوم اول به زه دا انتخابوم ته به زه راځم زه به دا لاک دې ایسته کوم داسې دا ما ایسته کړې که نه اوس زه څه کوم اوس زه بېرته راځم هلته او دا څه کوم پروټکټ کوم زه ورته پاسورډ ورکوم. اوس که زه دلته تغییر کوم راځي وګورئ ښه که زه دلته تغییر کوم ګورئ پاس وګورئ دا نمبر ما تغییر کړه دې کې کېدای شي خو که دلته تغییر کوم نه نشي کېدلی دلته تغییر کوم نشي کېدی دلته تغییر کوم نشي کېدی دلته تغییر کوم نشي کېدی. نو تاسو څنګه کوئ دا اوس فرض کړئ یو ټیبل تاسو ته انتخاب کړئ چې په هماغه ټیبل کې ډیټا واچوي نور په یو ساحه کې وانچوي تاسو به د دې طریقې نه استفاده کوئ. که ورته وایئ چې نه یاره داسې کار وکړه چې په دې ځای کې د تغییر نشي کولی نو په ټولو کې تغییر وکړي بیا څه وکړه اول به دا زه ان پروټکټ کوم ښه دا زه پروټکټ نه خلاصه کوم چې بیا دا ما سره ساده شي. اوس به داسې دا ټول انتخاب کړئ دلته کنټرول ای به زه وهم ټول به انتخاب شي ما سره څه به شي دا به زه ان لاک کوم ان لاک مې کړ اوس به دا زه ورته انتخاب کوم داسې دا به ورته څنګه کوم دا به ورته زه لاک کوم. اوس به زه بیا څه وکړم بیا دا به زه پروټکټ شیټ وهم یو پاسورډ به ورته ورکوم. اوس به زه دې ځای کې ښایسته تغییر کولی شم او دلته به څنګه کېږي ما ته به هغه کې ورو چې دې ځای کې تغییر نشي راوستلی ورسېدې په دې باندې که په دې ساحه کې صرف تغییر غواړئ نو اول تاسې داسې وکړئ چې دې ساحې لاک ایسته کوئ د نور ساحې لاک ایسته کوئ دې ساحې لاک پرېږدئ بیا پروټکټ یې کوئ او تاسې د ټول شیټ کې ایډیټ غواړئ او په دې کې نه غواړئ د ټولو به لاک کوئ او د دې به لاک ایسته کوئ بیا به پروټکټ کوئ. نو په دغه طریقې باندې څنګه کولی شئ د خپله ډیټا پروټکټ ساتلی شئ په دې خپلو سیلونو کې خپله اکسل فایل کې